सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच गल असीं लगातार किसानां दी कर रहे हां। होनी भी चाहिदी है। ठंड दे मौसम दे विच किसान बार्डरां दे उत्ते बैठे हुए ने अपणीਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ के। प्रधानमंत्री दे बयान तो बाद किसानां ते केंद्र दे विचाले मुड़ तो गलबात होण दी उम्मीद जागी है, पर इस सब च पंजाब दी सियासत भखी हुई है। दिल्ली बार्डरां ते डटे किसानां दी सुरक्षा ਨੂੰ ਲੈ के ਤੇ पंजाब पुलिस तो लैके नीम फौजी दस्तियां दी तैनाती तक दी मंग की जा रही है। अज प्राइम टाइम दे विच गल करांगे कि वाकई प्रदर्शनकारी किसानां नूं सुरक्षा दी जरूरत है जां सिर्फ एक सियासी मुद्दा है। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ जो सुरक्षा ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। दरअसल सवाल यह भी है कि जेकर पंजाब पुलिस या कोई होर एजेंसी सुरक्षा दे विच तैनात ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते किसानां दे नाल कीती जांदी है तो उसका रोल की होएगा। दूजे वाले पासे भी जवान ने देश दे, इस वाले पासे भी एक जिहड़ा बैरीकेड है वो एक तरीके नाल बॉर्डर बन चुके है, तो इस वाले पासे भी देश के जवान होणगे, दूसरे वाले पासे भी जवान होणगे देश के। तो जिहड़े किसानां दे नाल खड़े जवान ने, चाहे पंजाब पुलिस दे होण चाहे पैरामिलिटरी फोर्स दे होण, उन्हां दी भूमिका की रहेगी? यह बहुत अहम सवाल है। अज इस दे उत्ते चर्चा करांगे। ਸਿੰਘੂ सुरक्षा ते सियासत। जिथे एक पासे दिल्ली के बार्डर से किसानों का मोर्चा जारी है, लोगों ने मुड़ दिल्ली कूच करना शुरू किया है, पर उत्थे बार्डर से पिछले दिनी हुई हिंसक घटनावां तो बाद किसानों की सुरक्षा का मुद्दा गूंज रहा है कि हुण सुरक्षा के मुद्दे ते सियासतदान भी आपो अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। पंजाब सरकार ने तो जल्द गृह मंत्री अमित शाह नाल मुलाकात करने की भी गल कह दी है। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की सुरक्षा लई फोर्स तैनात करे। पंजाब सरकार सुरक्षा का खर्चा चुकण दे लई तैयार है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ नहीं। उधर कांग्रेस के राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को गुजारिश की कि कैप्टन गृह मंत्री नाल मुलाकात करन ते बॉर्डर ते किसानां दी सुरक्षा दे लई पंजाब पुलिस भेजी जावे। किन्ने बंदे तिहाड़ जेल च गए ने, वो भी कल रात पता लगा कि उत्थे ने। सो मैं एक चिट्ठी के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं इह गल कही, तुसीं मुख मंत्री हो पंजाब, सारिਆਂ नालों वड्डी जिम्मेवारी तुहाडे मोढिਆਂ ते। तुसीं ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਸਟ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ नहीं। हम कैप्टन साहब से मांग करते हैं कि पंजाब पुलिस को देश के किसान की सुरक्षा में उतारा जाए और देश के किसान पे जो हमले भाजपा के गुंडे करा रहे हैं उससे देश के किसान को बचाया जाए, बचाव दिया जाए। खैर अजे तक किसानों की सुरक्षा के नाम से सियासी पत्ते ही सुटे जा रहे हैं। जमीनी हकीकत ते अजिहा कुछ नजर आउंदा है जां नहीं, यह सवाल अजे बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तिवारी साडे दर्शकों को पूछ रहे हैं अज के सवाल की, जो हर रोज असी कोशिश करते हैं तुहाडी राय जानने की। अज का साडा सवाल है, देखो सियासत हो रही है किसानों को सुरक्षा देने के मुद्दे उत्ते, इस दे नाल ही जुड़िया होया साडा अज का सवाल कि प्रदर्शन कर रहे कि दिल्ली बॉर्डर के उत्ते प्रदर्शन कर रहे किसानों को सुरक्षा की जरूरत है कि वाकई लगता है कि हाँ सुरक्षा की जरूरत है। जेकर तो लगता है कि हाँ सुरक्षा की जरूरत है और पंजाब सरकार को देनी चाहिए तो तुसीं टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के वाई। जेकर तो लगता कि नहीं किसानों को उत्थे कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं, वो खुद उन्होंने अपना पूरा एक
ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਐਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ DGP ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ RP ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। RP ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਡਕੌਂਦਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣ ਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਸਫੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਮੈਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਧਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਟੱਪ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ, ਰੋਹਤਕ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਵਾਨ, ਇਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਦੇਗੀ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੇਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ? ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਰਪੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੂਟਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ। ਸਰ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? गौरव जी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है लीगली ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡਿਸਟਰਬ ਜਾਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ, ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤੁਕਾ ਤਰਕਹੀਣ
ਤਰਕ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਐਮਐਲਏਜ਼, ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ? ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ ਜਾਲੀ, ਜੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰਦਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ 2 4 5 10,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਰਦੀ ਹੋਣਾ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੇਫ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਰਪੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜਰਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਰਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਿੱਕੀ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਿੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਕਿਰਕਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਉਜਲਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਟਵੀਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿਲਾਈ ਸੀ ਪਾਰਟੀ।
ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਰਕਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਆਰਪੀ ਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ? ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭੇਜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹ ਸੱਦ ਲੇਗੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੱਦ ਲੇਗੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਈ ਬਲੌਗ ਫਿਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ 40 ਲੋਕੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 394 ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿਚਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਪੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਆਰਪੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਡੰਗਾ ਮਾਰੇਗੇ ਕਿ ਮਾਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਰਕਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਰਪੀ ਜੀ ਔਰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵੀਰ ਬੈਨ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੁਣ ਲਾ। ਓਏ ਆਰਪੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅੰਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗੌਰਵ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਨਾਟਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸਰ। ਆਰਪੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਆਰਪੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਆਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਰਾਈਆਂ। गौरव जरा कृपा करके अगले पार्टी पहले पार्टी चला देना, पता लग जाएगा। चलो बिल्कुल ठीक है, वो अवेलेबल है सर, वो सब सुन रहे ने, चाहे सोशल मीडिया होवे या फिर दूजे पासे कोई होर प्लेटफॉर्म होवे, हर पासे पहुंचे हो तो ऑन रिकॉर्ड चला गया जो भी उन्होंने बोलिया। पर वो यही कह रहे ने कि वर्दी दे विच कोई होर ने वर्दी पाई हुई सी, इस बयान दे उत्ते अपने कायम ने। संधवा जी गुंडा कितना है, उन्हें वर्ड गुंडा यूज किया है। दिल्ली ਮੈਂ ਵਰਦੀਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ नठना नहीं। चलो देखा होगा। मैं दिल्ली पुलिस ठीक है सर, मैं विचाले रोक दिया, मैंने थोड़ा ब्रेक लेना होएगा। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰੋ news18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ news18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਔਖੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੋਣਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ CM ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ, ਜੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਮ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तो इस करके एक तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल आवाज़ उठी है और कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ਇਹਦਾ कोई बुनियाद नहीं है। ये बिल्कुल गलत है अगर किसी सियासी पार्टी ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ एक डिमांड मंगी है। जी चलो, बड़ी इंपॉर्टेंट ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਦੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ BKU ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾਗਲੋਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਟਰਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਫਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੱਗਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਜਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੰਘਣੀ ਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਲਾਈਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 8-9 ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਰਪੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਰਪੀ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, जो लाल किले होया 394 दिल्ली पुलिस के मुलाजिम जख्मी हुए, फट्टड़ हुए जी। एक किसी ने वापस किसी ने रिटेलिएट नहीं किया और आज उस दिल्ली पुलिस से क्वेश्चन चक रहे हो। और मैं चाहूंगा मेरे आम आदमी पार्टी ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
और जरूर बिल्कुल पहचाना और तहकीकात कराऊंगा। और जब तहकीक सुन लो, एक मिनट मेरी बेनती सुन लो, जो तहकीकात हुई थी आना जरूर उस तहकीकात, फिर है ना कहना कि देखो साढ़े ते हम जुल्म ढा रहे हैं जी, क्योंकि पिछली बार जब पिछली बार दीप सिद्धू थे एनआई ने नोटिस भेजा तो अरविंद केजरीवाल जाके खड़ा हो गया कहने वास्ते, ओहो राघव चड्ढा खड़ा हो गया, देखो जी एनआई का नोटिस भेजता बेचारे दीप सिद्धू उत्ते, कहते सारी पार्टियां खड़ी हो गई सन जब एनआई का नोटिस आया। कृपा करें आयो जरूर, इस करके कहने तो पहले 10 बार सोचा करो, गल कर तो पहले 10 बार सोचा करो। तुसी गुरसिख हैगे हो, ठीक है, पार्टी थोड़ी पैड़ी है पर तुसी हैगे गुरसिख हो, सिक्खी वाल तुरो। पार्टी अपनी आ देखियो जरा वीडियो तो हमसे दसदी होवे, आप पुलिस दी भर्ती चाहे तिरंगे ते डंडे मार रहा नहीं ये बीजेपी दा भर्ती दे विच मैं नहीं मान सकदा कि पुलिस वाला मारूगा, पुलिस वाला नहीं मार सकदा आदमी पुलिस की वर्दी कृपा करके दसो ये कोई गुंडा ही होएगा, ये बिल्कुल गुंडा होएगा जेड़ा तिरंगे ते डंडा मार रहा। देखो आरपी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਿਰੰਗੇ ਡੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ वर्दी पाई है और कह रहा तिरंगा मेरा तोड़िया जा रहा, पुलिस ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਰੰਗਾ ਪਹਿਰਾ ਟੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਧਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਪਹਿਰਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਪੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਰਪੀ ਜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਪਹਿਰਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਪੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ, ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। एक मिनट यार खड़ जाओ, एक मिनट खड़ जाओ। इन्होंने बयान दिया कि बीजेपी का गुंडा दिल्ली पुलिस की वर्दी च उत्थे गुंडागर्दी कर रही थी। मैं चाहांगा वो कृपा करके वो बीजेपी का वर्क आइडेंटिफाई करांगे, मैनू वीडियो जरूर भेजो और मैं दिल्ली पुलिस को भेजांगा भी जरूर, मैं और बयान भी दिल्ली पुलिस को भेजांगा, मांग करूंगा, मैं लेटर लिख के कल ही ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਸਰ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਆਰਪੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਸਫੂਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਧਾ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੰਨਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੇਜਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਲਓਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ।